ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਫਰਵਰੀ 'ਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। अगर तुसी अपने घर विच प्लांट लगाते हो या प्लांट लगाने का शौक रखते हो तो रिपोर्टिंग करनी बहुत जरूरी है प्लांट्स की, क्योंकि गमले दे विच थोड़े प्लांट्स के गुच्छे बन जाते हैं जड़ां दे। उस जड़ां नूं कट्टना ते प्लांट की साम संभाल करनी बहुत जरूरी है। इस करके दोस्तों वीडियो विच पूरे बने रहो तो वीडियो थानू इंटरस्टिंग लगेगी। अगर तुसी पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, जिस ते बैल आइकन दबा लो, जिस नाल नवीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन थानू मिल जाएगा। चलो दोस्तों, हुण असी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हाँ। रिपोर्टिंग करन दे लई थानू दोस्तों सब तो पहला कंपोस्ट की जरूरत पवेगी, जां काऊ डंग कंपोस्ट है, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट होवे। ते नाल ही तुसी अपने गमलियां की पुरानी मिट्टी नूं भी यूज़ कर सकते हो। अगर थोड़े कोल नवी मिट्टी है तो उसनों भी यूज़ करो। अच्छी तरह मिट्टी, अगर थोड़ी पुरानी गमले की मिट्टी है तो उसनों अच्छी तरह धुप दे विच सुका लो। फिर सुकाने तो बाद तुसी उस मिट्टी नूं साफ करके अच्छी तरह अपने जो तुसी कंपोस्ट लियांदी है उस दे विच मिक्स करना है। ये देखो, जिमें कि मैं गमले दे विच मिट्टी कढ़ रहा हाँ, ये मेरी पुरानी मिट्टी नूं ही मैं इस विच यूज़ कर देवांगा रिपोर्टिंग च एक दो गमलियां च। दोस्तों, तुसी अपने गार्डन की सॉइल भी नॉर्मल सॉइल लैके कितों भी यूज़ कर सकते हो। अगर थोड़े कोल नहीं है गार्डन सॉइल तो तुसी अपने गमलियां की मिट्टी नूं ही यूज़ कर सकते हो। हुण तुसी मिट्टी नूं ते जो थोड़ा कंपोस्ट है उसनूं अच्छी तरह मिक्स कर लो। दोस्तों, एक गल होर, जिहड़ी कंपोस्ट तुसी अगर काऊ डंग कंपोस्ट लैनी है वो तुहानूं अच्छी तरह सड़ी हुई चाहिदी है। 1 तो 2 साल पुरानी कंपोस्ट होवे वही बैटर है थोड़े प्लांट्स दे लई। हुण रिपोर्टिंग करनी दसदा दोस्तों, ये मेरा एरिका पाम का प्लांट है। एक इंडोर प्लांट है, इसनूं लगाए हुए 2 ईयर हो गए है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हुण पता लग जाता है अगर तुसी अपने घर विच प्लांट लगाते हो कि हुण इसनूं रिपोर्टिंग की लोड़ है, क्योंकि इसकी ग्रोथ रुक गई है। ठीक है जी, रिपोर्टिंग करने के लिए तुसी कोई जल्दी नहीं करनी है कि इसदियां जड़ां तोड़ दो। ये देखो, मैं साइडों तो हौली हौली इसकी मिट्टी नूं निकालदा पिया हाँ कि थोड़ी थोड़ी इसकी मिट्टी कढ़नी है। अगर थोड़ी ज़्यादा गिल्ली है मिट्टी गमले की तो तुसी इसनूं ना करो। 1-2 दिन पानी ना दवो, पानी देने तो रोकण तो बाद फिर तुसी अपने प्लांट नूं ईजीली इदां बाहर कढ़ सकोगे। ये देखो, पूरे का पूरा रूट बॉल बाहर आ गया। इसे कारण कहते हैं कि प्लांट की रिपोर्टिंग करनी जरूरी है। जड़ां का गुच्छा देखो कितना ज़्यादा बन गया है। हौली हौली तुसी उस जड़ां के गुच्छे नूं साफ करना है, हाथ दे नाल उसकी मिट्टी नूं अलग कर देना है। जिमें कि वीडियो में देख सकते हो दोस्तों, पूरा रूट बॉल तो तुसी मिट्टी नहीं उतारनी है। ये वीडियो थोड़े लिए बहुत खास है जेड़े अपने घर विच प्लांट लगाते हैं। ये देखो, तुसी जड़ां किड्डियां लंबियां है, जड़ां की ट्रिमिंग कर देनी है तुसी, क्योंकि ये हुण स्प्रिंग सीजन आ गया है तो जड़ां की कटिंग करने नाल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा प्लांट वधिया ग्रोथ करेगा इस तो बाद। ये देखो, मैं अच्छी तरह कटर दे नाल इसदियां जो लंबियां लंबियां जड़ां हैं उसनूं कट रहा हाँ। मेन इंपॉर्टेंट यही हुंदा है कि तुसी वो जो रूट बॉल है जिथे थोड़ी मिट्टी लगी हुई है उसनूं नहीं तोड़ना तुसी। अगर तुसी उसनूं भी तोड़ दोगे, उस मिट्टी नूं भी झाड़ दोगे तो थोड़ा प्लांट मर जाएगा। इसलिए थोड़ी थोड़ी मिट्टी बस तुसी जड़ां तो उतारनी है तो जड़ां की ट्रिमिंग कर देनी है। ये तुसी देख सकते हो दोस्तों, ये ट्रिमिंग हो गई है बस जड़ां की। ठीक है जी, हुण तुसी गमले दे विच इसदा ड्रेनेज होल चैक करना है तो उसनूं कवर कर देना है किसी चीज़ दे नाल। बस हुण जो आपां मिट्टी
ਸੋਇਲ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੰਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 30 ਤੋਂ 40% ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਦੇਣੀ ਪਲਾਂਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੱਬੋਗੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿਚਲੀਆਂ 에ਅਰ ਪੋਕਿਟਸ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ 에ਅਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਪਲਾਂਟ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੋਗਨਵੇਲੀਆ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਟੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਪਰ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗੁੱਛੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਟ੍ਰਿਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਨਿਊ ਰੂਟਸ ਦੀ ਨਿਊ ਗਰੋਥ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗਰੋਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਰੂਟ ਬੋਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਐਕਸਟਰਾ ਰੂਟਸ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਡਰੇਨੇਜ ਹੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 40% ਸੋਇਲ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਪੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਨਾਰਮਲੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਦਬ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੂਟਸ ਇਸ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰ 1.5 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਹੋਰ 6 ਮੰਥ ਜਾਂ 1 ਈਅਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਾਈਕਸ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਬੌਨਸਾਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਬੌਨਸਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੂਟਸ ਦੀ। ਅਤੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲੀ 40 ਤੋਂ 50 ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਗਾਰਡਨਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਨਵੀਂ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਅਗਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਮੈਂ 4-5 ਪਲਾਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਵਾਟਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ज़्यादा पानी नहीं देना है कि इस दी मिट्टी सारी बाहर आ जाए। ठीक है दोस्तों, हुण मिलते हैं नवीं वीडियो च नवीं टॉपिक दे नाल। थैंक यू।